하늘에 계시는 사랑의 아버지 하나님, 오늘 이 거룩한 안식일 또다시 온라인으로 우리가 있는 곳에서 예배를 드릴 때 하나님의 성령께서 우리 각각 모여있는 그 장소마다 함께 하시고 우리가 이 말씀을 통하여 하나님의 살아계심을 다시 한번 경험하는 그런 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 성령의 임재하심을 간절하게 간구하오니 하나님 오셔서 우리 마음을 채우시고 우리 마음을 회복시켜 주시기를 간절히 기도드립니다. 이 예배를 통하여 살아계신 하나님을 경험하는 귀한 예배 되도록 축복하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.
To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. 맑은 안식일로 한 작은 소년이 산과들을 지나서 산보를 갔어요. Hello everyone, Happy Sabbath. 여러분 안녕하세요. 즐거운 안식일 드립니다. Today I have a friend for you guys to meet. His name is, 오늘은 친구 소개해드립니다. 그의 이름은 Bruce the Basil. 이름은 브루스라고 합니다. 바질이에요. Bruce started off as a very, very tiny seed that grew into this very cute, green, and yummy plant. 아주 귀여운 녹색의 맛있는 잎으로 자라는 작은 씨앗으로 시작했습니다. He was a very good seed that fell on very good soil. 그는 아주 좋은 흙에서 자란 아주 좋은 씨앗이었습니다. So today, I want to talk to you about a Bible story that Jesus told. 오늘은 예수님 말씀하신 성경 이야기에 대해 이야기하고 싶습니다. He talked about seeds that fell on a variety of different grounds. 예수님은 다른 땅에 떨어진 씨앗에 대해 이야기하셨어요. So, let's go look in our Bibles. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on and the birds ate it up. 한 농부가 들에다가 씨를 뿌렸다. 그런데 어떤 씨를 길가에 떨어져서 발에 밟히고 새들이 와서 먹어버렸다. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. 그리고 어떤 씨는 돌밭에 떨어져서 싹은 나왔으나 물기가 없어서 말라버렸다. Other seeds fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. 또 어떤 씨는 가시덤불에 떨어졌는데 가시나무가 함께 자라 그 기분을 막았다. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than it was sown. 그러나 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어져서 잘 자라 100배의 열매를 맺었다. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. 이 비유의 뜻을 이뤘다. 씨는 하나님의 말씀이다. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 길가에 떨어진 씨는 사람들이 말씀을 듣기는 하였으나 그들이 믿고 구원받지 못하도록 마귀가 와서 그 말씀을 빼앗아가는 것을 가리킨다. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. 돌밭에 떨어진 씨는 말씀을 들을 때 기쁨으로 받아들이지만 뿌리가 없으므로 잠시 믿다가 시험을 받으면 떨어져 나가는 사람을 말한다. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. 또 가시덤불 속에 떨어진 씨는 말씀은 듣지만 살아가는 동안에 세상의 걱정과 재물에 얼매기고 쾌락에 빠져 말씀대로 생활하지 못하는 사람이다.
But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. 그러나 좋은 땅에 뿌려진 씨는 바르고 착한 마음으로 말씀을 듣고 그 말씀을 잘 간직하여 인내로 열매를 맺는 사람을 가리킨다. In order to grow lots and lots of basil, you need good soil, sunlight, water, and care. 바질을 많이 재배하려면 좋은 토양, 햇빛, 물과 관리가 필요합니다. I hope that you plant yourself in Jesus' teaching every day and take care of your physical and your spiritual health. 다른 몸과 건강하시고 성경 말씀 읽길 바랍니다. Get lots and lots of sunlight and drink lots of water and take care of yourself. 햇빛은 많이 받으시고 물 많이 드세요, 여러분. 몸 건강하시고 Have a good, wonderful Sabbath and goodbye from me and Bruce. 즐거운 안식일 보내세요. 브루스야, 안녕해야지. 험한 인생길 갈 때 그 짐에 눌려 끝없는 고통 몰려올 때 주가 베푸신 그 길 깨닫지 못해 저 깊은 절망에 나방화하였네. 험한 폭풍 몰아쳐도 주의 얼굴 바라보리라. 주의 능력 의지하며 나의 영혼 큰 평화 있겠네. 사막 지나갈 때에 생수 주시고 폭풍 속에서 보호하네. 광야 지나갈 때도 만나주시고 넉넉한 그 품에 나 쉬게 하시네. 험한 폭풍 몰아쳐도 주의
성도 여러분 안녕하십니까? 행복한 안식일입니다. 오늘 또다시 온라인을 통해서 우리 내시빌 교회에 함께 하신 우리 모든 성도 여러분들을 환영합니다. 저는 오늘 코로나 시대를 살아가는 하나님 백성들의 지혜라고 하는 그런 제목으로 하나님 말씀을 전하고자 합니다. 다 함께 고린도후서 13장 5절의 말씀을 먼저 읽고 시작을 하겠습니다. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. 지난주 인터넷 뉴스 기사에 빌 게이츠가 썼다고 알려진 코로나19는 우리에게 정녕 무엇을 가르치는가라고 하는 글이 게시가 되었습니다. 비록 며칠 후에 그것이 빌 게이츠가 쓴 글이 아니라고 하는 사실이 밝혀졌지만 그 내용이 우리에게 상당히 생각해 볼 만한 그런 가치가 있다고 생각을 합니다. 그 내용 가운데 몇 가지를 소개하면 이렇습니다. 첫째, 코로나19는 모든 사람들이 평등하다는 것을 가르치고 있습니다. 우리는 문화나 종교, 직업, 재정 상태 혹은 얼마나 유명한지에 상관없이 모든 사람들이 평등합니다. 둘째, 코로나19는 우리 모두가 서로 연결되어 있다는 것을 가르치고 있습니다. 누군가에게 영향을 미치는 것은 다른 사람들에게도 마찬가지입니다. 셋째, 코로나19는 우리의 건강이 얼마나 소중한지 그리고 그것이 어떻게 방치되어 왔는지를 일깨워주고 있습니다. 넷째, 코로나19는 인생이 짧다는 것과 우리가 해야 할 더 중요한 일이 무엇인지를 가르쳐주고 있습니다. 우리에게는 서로 도우며 특히 노인이나 병자들을 돕는 것이 더 중요합니다. 화장지 구입이 우리 삶의 목적이 되어서는 안 됩니다. 다섯째, 코로나19는 우리 사회가 얼마나 물질 위주로 변했는지를 가르치고 있습니다. 이런 어려운 시기에는 우리에게 정작 필요한 것은 식료품과 물, 약과 같은 본질적인 것이지 때로 필요도 없이 가치를 부여하는 사치품들이 아님을 깨닫게 합니다. 여섯 번째, 코로나19는 가족과 가정생활이 얼마나 중요한지 그리고 우리가 이것을 얼마나 무시해 왔는지를 가르치고 있습니다. 우리를 집으로 돌려보내서 다시 가족의 유대를 튼튼하게 할 수 있게 해줍니다. 일곱 번째, 코로나19는 진짜 우리 일이 무엇인지를 가르치고 있습니다. 우리가 하는 일은 직업일 뿐입니다. 진짜 우리의 일은 우리가 창조된 뜻대로 서로 보살피고 서로를 보호하고 서로에게 보탬이 되게 하는 것입니다. 비록 그 저자가 누구인지는 잘 알 수 없지만 참 이 글은 우리에게 많은 생각거리를 던져준다고 생각을 합니다. 여러분, 코로나 바이러스로 인한 사회적인 불안감이 수그러들지 않고 점점 더 커져가고 있습니다. 지난주 제가 설교를 할 때에는 코로나 바이러스로 인해서 전 세계의 사망자가 약 2만 5천 명 정도 되었다고 말씀을 드렸는데 불과 한 주가 지난 지금 그 숫자가 2배를 훨씬 뛰어넘어서 5만 5천 명이 넘었습니다. 현재 미국 내에서 38개의 주에서 전체 인구의 90% 이상의 사람들이 락다운 상태로 접어들었습니다. 이틀 전에 제가 있는 이곳 테네시주에서도 주지사가 2주 동안 스테이 앳 홈, 자택 대피라고 하는 행정명령을 발표함으로써 많은 활동이 제한을 받고 있습니다. 뉴스 기사를 통해서 보신 분도 있겠지만 이번 주 플로리다 템파에서는 사회적 거리두기의 지침을 어기고 예배를 드린 한 대형 교회의 목사가 경찰에 체포되기도 했습니다. 이처럼 바이러스가 우리 생활의 많은 부분을 바꾸어 놓고 있고 심지어 공권력이 개인의 활동과 심지어 신앙의 자유를 얼마든지 제한할 수 있다라고 하는 그 현실 속에 우리가 살아가고 있습니다. 오늘 저는 이 시간을 통해서 코로나 시대에 우리 재림 성도들이 어떻게 살아야 할지에 대해서 함께
말씀을 통해서 생각해 보는 그런 시간을 가지려고 합니다. 서두에 읽었던 고린도후서 13장 5절의 말씀은 바울이 고린도 교회에 보냈던 마지막 권면의 말씀입니다. 바울은 고린도 지역의 그리스도인들을 향해서 자신이 믿음에 서 있는지를 스스로 시험해 보고 확증해야 한다고 말씀을 하고 있습니다. 여기에 기록된 확증하다라고 하는 단어는 그리스어 도키마조라고 하는 단어인데, 이 단어는 금과 은이나 이런 어떤 그런 광물의 순도를 시금할 때 사용되는 그런 단어였습니다. 그래서 이 말은 그 순도를 조사하기 위해서 아주 면밀하게 살핀다라고 하는 그런 말입니다. 다시 말해서 바울의 이 권면은 우리의 믿음이 정말 순도가 높은지, 거기에 어떤 불순물이 끼어 있지는 않은지 그것을 면밀하게 조사해야 한다라고 하는 그런 권면인 것입니다. 바울은 그리스도께서 우리 안에 계신 것에 대한 확증하는 믿음이 필요하다고 우리에게 말을 하고 있습니다. 바울이 말하는 이 믿음은 어떤 교리적이거나 혹은 이론적인 것이 아니라 그것은 매우 실제적인 것을 가리키는 것입니다. 그것은 내 안에 살아계시는 그리스도를 통해서 내가 개인적으로 하나님과 살아있는 연결을 갖는 것을 말하는 것입니다. 이것이 없으면 바울은 그 사람이 버리운 자, 즉 가짜 그리스도인으로 판명될 것이라고 말하고 있는 것이죠. 다시 말해서 자신은 순도가 매우 높은 금인 줄 알았는데 마지막 순간에 결국 그는 매우 값싼 합금에 불과했다라고 하는 사실이 드러나게 될 것이라고 하는 것입니다. 그 사람의 믿음의 고백이 어떤 것인지, 그 사람의 과거의 경험이 어떤 것인지 상관없이 말이죠. 이 세상에는 스스로 그리스도인이라고 고백하는 사람들이 아주 많습니다. 많은 교인들이 새벽 기도회나 혹은 어떤 부흥회 이런 곳에 열심히 참석을 하고, 또 심지어 어떤 사람들은 영성 있는 기도원들을 찾아 다니기도 합니다. 그런데 이상한 것은 많은 교인들의 영적인 경험이 매우 피상적이고 매우 감정적이라고 하는 것입니다. 그런 교인들은 개인적으로 성경을 깊이 연구함으로 자신의 신앙을 진리의 뿌리를 내리는 대신에 어떤 인간 관계나 혹은 감정에 의존한 그런 신앙을 한다고 하는 것입니다. 그 결과 어려운 시련과 시험이 오면 금방 하나님을 원망하고 낙담에 빠진 채 뒤로 물러나는 것이죠. 예수님께서는 이렇게 진리에 굳게 뿌리를 내리지 못한 사람들을 가리켜 돌밭에 떨어진 사람들로 비유하고 계십니다. 그리고 그들은 뿌리가 없어서 곧 넘어지는 자라고 예수님께서 말씀을 하고 계시죠. 이처럼 알곡과 가라지가 지금 우리 눈에는 잘 구분이 되지 않습니다. 그러나 성경은 마지막 때가 가까우면 가까울수록 그 구별이 더욱더 분명해질 것이라고 우리에게 말씀을 하고 있습니다. 저는 오늘 요한복음 6장에 있는 말씀을 통해서 우리의 믿음을 다시 한번 점검하고 하나님 말씀 속에서 확증하는 그런 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 함께 요한복음 6장 66절에서 68절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 12 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 뉘게로 가오리이까. 예수님께서 베푸셨던 오병이어의 기적은 사람들에게 아주 큰 감명을 주었습니다. 그것은 마치 고대 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때 하늘에서 기적적으로 만나가 내려진 사건을 떠올리게 해 주었습니다. 그 당시 유대 민족들은 로마의 압제를 받고 있었는데 그들은 예수께서 이런 민생고를 해결할 수 있는 그런 예수님이야말로 그들의 메시아라고 하는 강한 확신을 갖게 되었죠.
그래서 그들은 급기야 예수님을 왕으로 세우려고 하는 계획을 세웠지만 예수님께서 그들의 계획을 아시고 급히 해산시키셨습니다. 하지만 그날의 그 오병이어의 놀라운 사건은, 그 소식은 거두어진 보리떡과 함께 그 여러 인근 마을로 전해졌습니다. 그리고 이튿날 수많은 사람들이 다시 그 예수님을 보기 위해서 예수님께서 계신 가버나움에 몰려들었던 것입니다. 그런데 방금 전에 읽었던 이 요한복음 6장 66절의 말씀은 예수님을 그렇게 따랐던 많은 사람들이 예수님을 떠나갔다고 적고 있는 것입니다. 참 이상하죠? 불과 하루 만에 그렇게 열성적으로 예수님을 따랐던 많은 사람들이 왜 다 물러가게 되었을까요? 여러분, 그들은 어떤 사람들이었습니까? 성경에 의하면 그들은 예수께서 병자들을 고치는 그 수많은 이적들을 직접 목격한 사람들이었습니다. 그리고 그들 중에 어떤 많은 사람들은 오병이어의 그 놀라운 기적을 그들이 함께 경험하고 그 떡을 먹었던 사람들이었습니다. 그리고 바로 그 같은 날 예수께서 물 위를 걸으시고 폭풍을 잠잠케 하셨다라고 하는 그 소식을 들은 사람들이었어요. 그래서 그들은 그 놀라운 예수님을 가버나움까지 따라와서 다시 보고자 했던 그런 제자들이었습니다. 그런데 그들 중 많은 사람들이 예수님을 떠나가고 다 더 이상 그분을 따르지 않았다고 성경은 적고 있습니다. 왜일까요? 요한복음 6장을 자세히 읽어보면 그 이유를 알 수 있는 구절들을 우리가 보게 됩니다. 26절의 말씀입니다. 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 여러분, 밀가루 교인이라고 하는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 영어로는 이것을 rice Christian, 쌀 그리스도인이라고 그렇게 표현하고 있어요. 웹스터 사전에서는 rice Christian을 이렇게 정의하고 있습니다. 개인적인 확신에 기초한 것이 아니라 음식이나 의료 서비스 혹은 다른 어떤 유익 때문에 침례를 받고 그리스도교로 전향한 사람. 여러분이 아시는 것처럼 한국 전쟁 직후에 참 먹을 것이 없었던 시절이 있었습니다. 그때 미군을 통해서 구호 물자들이 교회를 통해서 제공이 되었습니다. 그 구호 물자들 가운데에는 밀가루 같은 어떤 식료품들도 있었는데 많은 사람들이 그 식료품을 얻기 위해서 교회로 몰려들었습니다. 모두가 그런 것은 아니었지만 대부분의 사람들이 밀가루 제공이 중단되었을 때 함께 교회를 떠나버렸어요. 그런데 예수님께 지금 나왔던 많은 무리들 역시 소위 밀가루 교인들과 같은 그런 사람들이었습니다. 예수님은 그들이 너희가 떡을 먹고 배부른 까닭에 나에게로 왔다고 그들의 상태를 지적하고 있죠. 오늘날도 많은 사람들 역시 어떤 유익 때문에 그들이 종교 생활을 하는 사람들 우리가 볼 수 있습니다. 특별히 제가 있는 이 미국은 이민 사회이기 때문에 더더욱 그런 모습이 있습니다. 어떤 인간 관계를 위해서 혹은 살아가는 이민 생활의 어떤 정보들을 얻기 위해서 혹은 자녀 교육을 위한 어떤 좋은 아이디어를 얻기 위해서, 하지만 그 유익이 사라지거나 혹은 작은 시련이 오면 미련 없이 그리스도를 떠나는 사람들이 많이 있는 것입니다. 이들 역시 현대판 밀가루 교인들이라고 말할 수가 있겠습니다. 예수님께서는 그들을 향해서 썩는 양식을 위해 일하지 말고 영생하는 양식을 위해 일하라고 말씀하고 계십니다. 그런데 많은 사람들이 예수님의 이 말씀을 들었을 때 그들이 잘 이해하지 못했어요. 그래서 예수님께서는 51절에 다시 구체적으로 그 말씀을 설명하고 계십니다. 요한복음 6장 51절의 말씀, 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 다시 53절의 말씀입니다. 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라.
여러분, 예수님께서는 지금 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마셔야 그 사람에게 생명이 있다라고 말씀하고 계십니다. 지금 이 말씀은 예수님을 떠나갔던 제자들이 어떤 사람들이었는지를 우리에게 말해주는 것입니다. 그들은 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시는, 다시 말해서 예수님과 실제적인 관계가 없는, 생명이 없는 그런 사람들이었다고 하는 것이죠. 그들이 예수님을 따른다고 고백은 하지만 완전한 영적인 연합이 없는 그런 사람들이었습니다. 이런 사람들은 참된 회개와 거듭남의 경험이 무엇인지 모른 채 살아갑니다. 그들은 죄를 이김으로 얻는 심령의 평안함이 무엇인지 그들은 경험해 본 적이 없는 그런 사람들인 거죠. 이처럼 그리스도와 실제적인 연결이 없는 사람들은 시련의 때에 모두 그분을 떠날 수 있다는 것은 오늘 우리를 향한 경고이기도 합니다. 명목상의 그리스도인들, 하나님의 말씀을 자신의 생애의 원칙으로 삼지 않는 사람들은 시련의 바람이 불 때 떠나갈 수밖에 없다고 하는 것입니다. 교회 증언 9권 15쪽에 이런 말씀이 적혀 있습니다. 미국의 하나님을 섬기는 자들과 섬기지 않는 자들 사이에 치열한 싸움이 있게 될 것이다. 그때 흔들릴 수 있는 것들은 다 흔들릴 것이며 흔들릴 수 없는 것들은 남아있게 될 것이다. 많은 제자들이 예수님을 떠나서 물러가자 예수님께서는 남겨진 12명의 제자들에게 물으셨어요. 너희도 가려느냐? 이때 베드로는 대답합니다. 주여, 영생의 말씀이 여기 계심에 우리가 누구에게 가리이까? 이 베드로의 고백은 말씀이 있는 곳에 그들도 머물겠다라고 하는 그런 고백입니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나서 이제 출애굽을 하기 전 그 마지막 날 밤에 하나님께서는 그들에게 매우 특별한 지시를 하셨습니다. 출애굽기 12장 21절 22절의 말씀을 보면 그 내용이 나와 있는데요. 그것은 가족들을 모두 집으로 모으라는 것이었습니다. 그리고 1년 된 수양을 잡아서 그 피를 우슬초에 묻혀서 문설주와 좌우 임방에 바르라는 것이었습니다. 그리고 그들은 아침이 되기까지, 다시 말해 그 멸망의 천사가 그 온 애굽 지역을 다닐 그때에 한 사람도 집 문 밖에 나가지 말아야 했습니다. 이것은 그들이 가족이 함께 모여 철저한 격리의 시간을 가졌다고 하는 것이죠. 여러분, 그 두려운 밤에, 그 염려의 그 밤에 그들이 했던 일은 무엇이었습니까? 그들은 자기의 온 자녀들을 모았어요. 온 가족들이 함께 모였습니다. 그리고 그들이 두려움 가운데에서, 염려하는 가운데 기도하면서 그리스도를 상징하는 그 양을 무교병과 쓴 나물과 더불어 함께 먹어야 했습니다. 여러분, 코로나로 인해서 개인적으로 보낼 수 있는 시간이 이전보다 훨씬 많아졌습니다. 그리고 정부의 행정명령에 의해서 가족들과 함께 집에 머무는 시간이 이전보다 훨씬 많아졌습니다. 여러분, 이러한 때 우리가 무엇을 해야 하겠습니까? 저는 먼저 흩어진 가족들을 한 곳에 모아야 한다고 저는 생각을 합니다. 그저 모아서 그냥 웃고 떠드는 것이 아니라 마치 이스라엘 백성들이 이제 애굽을 떠나는 그 마지막 날 밤에 그렇게 했던 것처럼 이제 장차 있을 그 구원을 바라보면서 그리스도를 상징하는 양을 온 가족과 함께 먹으며 근신해야 한다는 것이죠. 평상시 바빠서 등한히 했던 아침 저녁에 가정 예배를 회복해야 할 때가 있다면 바로 지금입니다. 일상의 매우 분주한 업무 때문에 게을리했던 하나님의 말씀을 다시 한번 펴서 그 말씀 앞에 서야 할 때가 있다면 바로 지금이라고 하는 것이죠. 뉴스 기사를 검색하기 위해서 컴퓨터를 켜거나 혹은 스마트폰을 잡는 대신 하나님의 말씀을 펴서 살 길을 찾아야 할 때가 있다면 바로 지금이라고 하는 것입니다.
여러분 뉴스 기사를 검색해 봐야 온통 우리를 불안하게 하고 우리를 두렵게 하는 그런 소식들 뿐입니다. 거기에선 어떤 위로를 얻을 수가 없습니다. 생명을 주는 말씀이 하나님의 말씀인 영원한 하나님의 말씀인 성경에 있음을 우리는 알아야 합니다. 그러므로 이 코로나 시대에 우리 재림 성도들은 매일매일 영혼을 위해서 우리의 품성이 건설되어 가고 있음을 기억하면서 하나님의 말씀의 빛을 우리가 모아야 할 때라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 아울러 우리 이 코로나 시대에 우리가 어떻게 살아야 할까요? 저는 하나님의 말씀과 더불어 우리가 더 깊은, 더 간절한 기도의 시간으로 보내야 한다고 말씀을 드리고 싶습니다. 다 함께 마태복음 26장 56절에 있는 말씀을 보도록 하겠습니다. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 이 말씀은 예수님께서 겟세마네 동산에서 붙잡히실 때의 모습입니다. 검과 몽치를 가지고 몰려온 대제사장들의 하속들 사이에 예수님의 제자 중 한 사람이었던 유다가 거기에 있었습니다. 예수께서 그 폭도들의 무리에게 무력하게 붙잡히실 때 함께 있었던 예수님의 제자들은 모두 두려움에 떨었습니다. 그리고 그들은 폭도들에게 너무나 쉽게 굴복하는 예수님을 그들은 비난을 했어요. 분노와 두려움 가운데에서 예수님의 수제자 중에 한 사람이었던 그 베드로가 이제 그들 자신을 스스로 구원해야 한다고 제의했고, 이 제의에 따라서 다른 모든 제자들이 다 예수님을 버리고 도망을 갔습니다. 마가복음 14장 52절에서는 심지어 한 제자는 어떤 사람이 그의 겉옷을 붙잡았을 때 그 겉옷마저 버리고 벗은 몸으로 도망을 갔다고 성경은 기록하고 있습니다. 불과 몇 시간 전까지만 해도 주님, 내가 주님과 함께 죽을지언정 주님을 부인하지 않겠습니다라고 호언장담했던 베드로는 심지어 예수님을 저주하면서 부인했습니다. 여러분, 왜 이런 어처구니 없는 일이 일어났을까요? 시대의 소망 713쪽에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 베드로가 큰 죄를 지을 길을 마련하고 있던 때가 바로 예수께서 베드로에게 깨어 기도하라고 명령하셨는데도 자고 있던 바로 그때였다. 그 결정적인 순간에 잠을 잤으므로 제자들은 모두 큰 손실을 당했다. 동산에서 깨어 기도하면서 시간을 보냈더라면 베드로는 자기 자신의 연약한 힘만을 의지하도록 버려지지 않았을 것이다. 그는 주님을 부인하지 않았을 것이다. 제자들이 고민 가운데 계시는 그리스도와 같이 깨어 있었다면 그들은 십자가 위에서 고통당하시는 그분을 바라볼 수 있도록 준비되었을 것이다. 이번 주에 저희 집 마당에 겨울 내내 잠자던 그 큰 나무의 잎사귀가 올라오고 있습니다. 제가 작년에 그 무려 40포대가 넘는 나뭇잎을 떨어뜨렸던 그 나무로부터 이제 어린 잎들이 이렇게 솟아나는 것을 보니 그리 반갑지만은 않았습니다. 여러분이 아시는 것처럼 나무들은 추운 겨울에 그 나뭇잎을 다 떨어내고 벌거벗은 채로 외부 활동을 중단합니다. 하지만 우리의 눈에 볼 때 외부의 활동이 멈춰 보이는 그 순간에 나무는 부지런히 뿌리를 가꾸며 뿌리의 에너지를 축적합니다. 그래서 겨울 동안 그 뿌리에 축적되었던 그 힘과 에너지로 봄이 되면 새싹이 터져 나오고 가지가 뻗어 나오고 가을에는 열매를 맺게 되는 것이죠. 그러므로 엄밀한 의미에서 이 나무가 겨울을 보내는 동안 그 뿌리에 생겼던 그 힘이 그 뿌리 안에 봄이 담겨 있고
가을의 열매 또한 그 겨울 나무의 뿌리에 담겨 있는 셈인 것이죠. 이처럼 나무의 뿌리는 보이지는 않지만 나무의 모든 것을 결정하는 근간이 되는 것이 바로 이 뿌리입니다. 뿌리의 깊이가 나무의 높이를 결정하고 뿌리의 넓이가 나무의 크기를 결정한다고 해도 과언이 아닌 것입니다. 여러분, 사람도 마찬가지입니다. 겉모습이 크다고 해서 큰 사람이 아닙니다. 그 사람을 지탱하는 그 뿌리가 얼마나 크고 깊은지가 그 사람을 결정하는 가장 중요한 요소라고 하는 것입니다. 저는 우리 그리스도인의 경험 속에서 나무의 뿌리 같은 역할이 보이지 않지만은 그 사람을 지탱하는 그 뿌리와 같은 역할이 바로 기도라고 생각을 합니다. 나무의 뿌리가 지탱하고 저장하고 그리고 공급하는 역할을 하는 것처럼 그리스도인에게 있어서 기도는 그 사람의 삶을 지탱해 줄 뿐 아니라 그 사람의 영적인 파워를 저장해 주기도 하며 필요한 때에 그것들을 공급해 주는 원천이 되는 것입니다. 그러므로 어떤 의미에서 그리스도인의 진짜 크기는 아무도 보이지 않는 곳에서 드려지는 그 사람의 개인적이고 은밀한 기도에 따라서 결정이 된다고 하는 것이죠. 여러분, 예수님의 제자들이 위기의 순간에 주님을 모두 버리고 도망을 갔던 이유가 무엇이었습니까? 수제자라고 자청했던 베드로가 위기의 순간에 일개 하인들 앞에서 그가 그토록 사랑했던, 그가 그토록 따랐던 주님을 저주하면서 부인했던 이유가 무엇일까요? 그들이 처했던 난처한 상황이라고 말할 수 있을지 모릅니다. 그들이 어쩔 수 없이 그렇게 했다고 말할 수 있을지 모릅니다. 하지만 그것이 본질적인 이유는 아니었습니다. 본질적인 이유는 겟세마네의 그 결정적인 순간에 그들이 함께 깨어 있어서 그들 앞에 장차 다가올 그 위기를 위해서 준비해야 하는 그 시간에 그들이 깨어 있어 기도하지 않았기 때문이었음을 우리는 기억해야 합니다. 여러분, 코로나 바이러스로 인해서 많은 활동이 제약을 받고 슬로우해진 이때에 우리가 회복해야 할 정말 중요한 것은 하나님 말씀 앞에 다시 서는 것입니다. 개인적으로 기도 생활을 더 신실하게 하는 것입니다. 여러분, 창세기 41장에서 애굽의 총리가 된 요셉의 모습이 등장을 합니다. 그런데 이 애굽의 총리가 된 요셉이 7년 동안의 그 풍년의 때에 한 일이 무엇이었습니까? 그것은 바로 애굽 전역에서부터 수확되는 그 수확물의 5분의 1을 20%를 창고에 차곡차곡 저장하는 일이었습니다. 그 결과 잇따른 7년의 흉년의 기간 동안 요셉은 그가 했던 그 저장하는 일을 통하여 그의 가족뿐만 아니라 애굽이라고 하는 나라, 그리고 더 나아가서 온 천하의 모든 사람들을 살릴 수 있는 그런 사람이 된 것입니다. 창세기 41장 56절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고. 여러분, 요셉이 풍년의 때에 저장했던 그 양식을 온 세상 사람들의 생명을 살리기 위하여 그 창고를 열었다고 성경은 기록하는 것입니다. 여러분, 풍년의 때에 창고에 양식을 저장한 사람들만이 위기의 때에 그것을 열어서 베풀 수가 있는 것입니다. 우리 처음에 읽었던 고린도후서 13장 5절의 말씀에 대한 엘렌 화이트의 주석에 이런 말씀이 적혀 있습니다. 자신의 영혼에 주의를 기울일 시간을 갖지 않는 사람들, 자신들이 하나님의 사랑 안에 있는지 어떤지를 매일 점검해 볼 시간을 내지 않는 사람들, 빛의 통로에다 자신들을 둘 시간을 갖지 않는 사람들은 사단의 암시에 관심을 가질 시간을 낼 것이요, 결국 사단의 계획에 휘말려 들고 말 것이다. 사단은 작은 쐐기들을 박아서 자신을 교묘하게 붙여넣는다.
이 쐐기들이 마음의 자리를 잡을 때 우리와 하나님 사이를 멀어지게 한다. 여러분, 이 말씀들은 우리에게 매우 중요한 것을 가르치고 있습니다. 우리가 의도적으로 이 평안한 때에 하나님과 더불어 개인적인 살아있는 연결을 매일마다 갖지 않으면 우리는 결국에 사단의 계획에 휘말려 들고 말게 될 것이라는 것입니다. 왜냐하면 사단이 주는 암시에 끊임없이 관심을 갖게 될 것이기 때문이라는 것이죠. AD 66년 8월에 시리아에 주재하고 있던 로마의 사령관 세스티우스는 예루살렘을 포위하고 공격했습니다. 그는 이제 그 예루살렘의 함락을 눈앞에 두고 있었습니다. 그런데 모든 면에서 즉각적으로 공격하기에 모든 것이 유리하게 보였던 그때 갑자기 포위를 풀고 퇴군을 했습니다. 그런데 그때는 성 안에 있던 그 유대 민족들이 더 이상 버틸 힘이 없다고 판단하여 이제 항복하려고 하는 그 찰나였습니다. 바로 그때 아무 이유 없이도 로마의 사령관이었던 그 세스티우스가 군사를 철수시킨 것입니다. 그리고 3년 반이 지나서 AD 70년 봄에 예루살렘은 또다시 8만 명의 병력을 이끌고 다시 예루살렘을 공격한 타이터스라고 하는 사람에 의해서 완전히 파괴되고 말았죠. 그때 예루살렘에 있었던 참상은 각 시대의 대쟁투 1장 후반부에 너무나 잘 묘사가 되어 있습니다. 그런데 여러분, 왜 세스티우스 장군이 모든 것이 유리한 상황 속에서 이유 없이 퇴각을 했을까요? 이 사건에 대해서 각 시대의 대쟁투 30쪽에서는 이렇게 적고 있습니다. 하나님의 자비로운 섭리가 하나님의 백성의 유익을 위하여 사건들을 조종하고 계셨다. 약속된 징조가 기다리고 있는 그리스도인들에게 주어졌다. 이제 구주의 경고를 순종하고자 하는 모든 사람들에게 이때가 절호의 기회였다. 하나님께서는 유대인이나 로마인을 막론하고 그리스도인들이 도망하는 일을 막을 수 없도록 사건들을 그렇게 조종하셨다. 여러분, 이 말씀이 무슨 말인가요? 하나님의 자비로운 섭리가 그 세스티우스 장군이 퇴각하는 그 사건들을 주관하고 계셨다는 것입니다. 사람의 눈에 볼 때는 아무 이유 없이 퇴각하는 것처럼 보였지만 하나님께서 그 순간 하나님의 신실한 백성들을 피난시키기 위해서 그들이 도망할 수 있는 틈을 주기 위하여 그들이 하나님께서 그 사건에 개입하고 계셨다는 것이죠. 여러분, 예수님께서는 그 예루살렘 성이 파괴되기 거의 한 세대 전에 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 21장 20절 21절의 말씀, 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지며 성내에 있는 자들은 나갈지라 라고 말씀을 하셨어요. 그리고 여러분, 그 예수님께서 하신 말씀에 주의를 기울였던 모든 사람들은 세스티우스가 그 퇴각을 한 그 틈을 타서 그들은 모두 예루살렘을 빠져나가 생명을 얻었다고 하는 것입니다. 대쟁투 37쪽에 있는 말씀입니다. 예루살렘의 파멸은 장차 올 것과 비교하면 아주 희미한 그림자에 지나지 않는다. 그분께서는 예루살렘의 멸망을 제자들에게 경고하시고 그 멸망이 가까워 오는 데 대한 징조를 알려주심으로 그들이 도망할 수 있도록 하신 것처럼 그분께서는 세상의 마지막 멸망을 경고하시고 그날이 가까워 옴을 알려주는 징조를 주셔서 모든 사람으로 하여금 그날에 임할 진노를 피할 수 있도록 하셨다. 여러분, 지금 많은 사람들은 지금의 사태를 코로나 위기의 시대라고 말을 합니다. 어쩌면 정말로 그렇습니다. 많은 이 자영업자들이 생계에 타격을 받고 직장인들이 직장을 잃고 있습니다. 하지만 각도에 따라서 우리가 그 위기는
어쩌면 그리스도인들에게 더 나은 영적인 기회가 될 수 있다고 하는 사실입니다. 이러한 위기의 때에 영적인 경각심을 가지고 우리의 느슨해진 마음을 다시 한번 여밀 수 있는 기회이기 때문이죠. 하나님과의 소원했던 그 관계를 다시 한번 회복하고 재정립할 수 있는 기회인 것입니다. 그동안 무너졌던 가족의 재단을 다시 회복하고 자녀들을 하나님 품 안으로 모을 수 있는 기회라고 하는 것입니다. 그리고 우리 아이들에게 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 그런 기회라고 하는 것이죠. 그리고 더 깊은 기도의 밀실로 들어가서 하나님의 임재를 과거 이전에 경험해 보지 못했던 그 더 놀라운 방법으로 경험할 수 있는 그 기회가 바로 이때가 될 수 있다고 하는 것입니다. 저는 하나님의 백성들을 위해서 허락된 이 마지막 은혜의 시기 동안에 저는 재림 성도들이 하나님의 그 시간표에 따라서 사는 그 훈련을 해야 한다고 저는 생각을 합니다. 그것은 가급적이면 단순한 생활에 익숙해지는 것을 말하는 것입니다. 마치 나무가 겨울에는 거추장스러웠던 그 나뭇잎들을 모두 떨어뜨리는 것처럼 말입니다. 마지막 날 사건들 254쪽에서는 떡과 물이 환난의 때에 하나님의 남은 자들에게 약속된 모든 것이라고 말씀을 하고 있습니다. 그러므로 우리는 이 환난을 준비하는 하나님의 백성들로서 단순하게 먹고 단순하게 생활하는 것에 익숙해져야 한다고 저는 생각을 합니다. 아울러 규모 있는 재정 안에서 사는 그 삶을 훈련해야 한다고 저는 생각을 합니다. 성경 잠언 22장 7절에서는 누구든지 빚을 지는 사람들은 채주의 종이 된다고 말씀하고 있어요. 우리가 원하든 원치 않든 과도한 지출을 하게 될 때, 그래서 빚을 지게 될 때 우리는 그 채주의 종이 되어서 원하지 않는 일들을 할 수밖에 없다고 하는 것입니다. 그렇게 훈련된 사람들, 단순하게 살고 하나님의 시간표에 따라서 사는 것이 익숙해져 있는 사람들은 요셉처럼 위기의 순간에 오히려 자신이 쌓아두었던 축복의 저장 창고를 열어 많은 사람들에게 생명을 살릴 수 있는 그 기회가 될 것이라고 저는 생각합니다. 아모스 8장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 보라, 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라. 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북에서 동까지 비틀거리며 여호와의 말씀을 구하려고 달려 왕래하되 어찌 못하리니 그날에 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 갈아여 피곤하리라. 곧 말씀의 기근이 우리에게 닥칠 것입니다. 하지만 하나님의 말씀과 기도를 통하여 하나님과 살아있는 그 교제를 날마다 했던 사람들, 그 사람들은 그 말씀의 기근 때에 푸른 나무처럼 서게 될 것입니다. 하나님께서는 위기와 시련의 때에 영원한 산처럼 견고하게 뿌리를 내리고 진리 안에서 터를 잡은 그런 사람들, 상황이 어떠하든지 좌로나 우로나 치우치지 않고 흔들리지 않는 사람들, 언제나 똑바로 나아가면서 오른편을 위해서 굳게 서는 그런 사람들을 통해서 일하시고 그들을 부르고 계십니다. 지상 최후의 큰 위기의 그늘이 점점 깊어가고 있습니다. 바로 이러한 때에 하나님의 빛은 가장 밝게 빛나게 될 것입니다. 희망과 신뢰의 노래는 가장 분명하게 그리고 가장 높은 곡조로 울려 퍼지게 될 것입니다. 하나님을 위해서 지금 이 순간 하나님과 생명의 관계를 맺고 사는 사람들을 통해서 말이죠. 오늘 방송을 청취하는 여러분들은 그런 사람으로 살게 되고 싶지 않습니까? 우리 모든 분들께서 그런 하나님의 남은 자손으로 구별되기를 간절히 바랍니다. 제가 마지막으로 이사야 26장 1절에서 4절에 있는 말씀을 읽고 오늘 말씀을 줄이도록 하겠습니다.
그날의 유다 땅에서 이 노래를 부르리라. 우리에게 견고한 성읍이 있으며 여호와께서 구원으로 성과 곽을 삼으시리로다. 너희는 문들을 열고 신을 지키는 의로운 나라로 돌아오게 할지어다. 주께서 심지가 견고한 자를 평강의 평강으로 인도하시리니 이는 그가 주를 의뢰함이니이다. 너희는 여호와를 영원히 의뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이심이로다. 말씀을 마치겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리 주님께 나아가는 일이 십자가 짐처럼 고생될 때가 많이 있습니다. 하지만 우리의 일생의 소원은, 꿈에도 소원은 주님을 끝까지 찬송하면서
주님께 날마다 더 가까이 나가고 싶은 소원입니다. 주님의 다시 오심이 심히 가까운 이때에 온 세상은 난리와 소란 가운데 있습니다. 하지만 이러한 때에 우리는 말씀을 통하여 또 기도를 통하여 주님과 더 살아있는 생명의 관계를 유지하기를 원합니다. 그리하여 주님이 땅에 다시 오실 때 우리가 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라고 하는 그 칭찬을 듣기를 원합니다. 오 하나님, 시대의 징조를 분별하면서 주님의 재림을 날마다 사모하고 고대하는 주님의 자녀들로 구별되게 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 하나님의 무한하신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 감동하심이 어두운 세상 속에서도 빛으로 살아가기를 원하는 주님의 사랑하는 자녀들에게 지금부터 영원까지 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two. I wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, and every long lost dream led me to